So, thanks all for joining. Tonight, we are going to learn the same poem, Intimations of Immortality, written by William Wordsworth. Okay. So, our this class, will continue till tomorrow. I mean, till next class, because I think it's impossible for me to complete this poem within this class. Okay. So in the last class, or in previous class, in the first part of this poem, we learned about the beautiful scenery of nature and the memories of the speaker, the memories of his childhood, that is called nostalgia of the speaker. So still he is watching, or he is looking at the beautiful sides of nature. Everything is beautiful: the moon, the rose, the green land, the mountainous place, the spring. Everything is beautiful, but something is missing. Because the nature is nature, there is no doubt, but the time of the speaker is changeable and has changed. How? Suppose right now the speaker is an aged person, or adult person, or an old person. So by the term of time, people born as a child or as an infant, then the child turned into a young person, young man, then the young man turned into an adult person or an aged person. So in the childhood, every child has a kind of divine power. They are very close to the heaven. Their souls are very close to the heaven. So children can see divine light on the beautiful picture of nature, on the beautiful scenery of nature, because a child has divine eyes and divine grace. বুঝতে পারছো? That's why whatever a child can see, an adult person cannot see, because the childhood power will be gone in your adulthood. So now the speaker is an adult person, he is an old person. That's why his regret is that something is missing, something he cannot see right now in the beauty of nature, what he had seen during his childhood. Such kind of information we got in our first class from this poem. Okay, and now we are going to learn that what is the existence of human soul, or what is the exact house of human, what is our real home. According to the poet William Wordsworth, the existence of human soul is actually heaven. Our soul came from the heaven. Okay, and this stanza will give you such kind of information. Okay, so let's begin. So the line is, our birth is but a sleep and a forgetting. The soul that rises with us, our life's star, hath had elsewhere its sitting. Hath had elsewhere its sitting. That means, before our birth, our soul were in another place, not in this world. And we all know, according to our religion, that our soul existed in the heaven before our birth. Okay, and through our birth, our soul came in this world. That's why the poet, the speaker, says that the soul that rises with us, the soul that we possesses, the soul that belongs inside our body, it's the star of our life, and it had elsewhere its sitting. So that the existence of our souls is not this world,
The existence of our soul is actually heaven. Our soul came from heaven. So our birth is but a sleep and a forgetting. The soul that rises with us, our life's star, hath had elsewhere its sitting, and cometh from afar, from afar. Our souls came from afar, from long distance, from another world, that is heaven, from another sphere. So the setting of our soul is elsewhere, and it came from afar, not in entire forgetfulness and not in utter nakedness, but trailing clouds of glory do we come from God, who is our home. Okay, the speaker said that when we have born, it's as if we fall asleep and forget where we came from. Our souls, which are born with us, rising like little suns or little stars, came to earth from a different far off world. যেমন আমাদেরকে যখন কোনো মোটিভেশনাল স্পিকার অথবা কোনো ইন্সপাইরেটর বক্তব্য দেয়, বিশেষ করে ধর্মীয় গুরু যারা বক্তব্য দেয়, আমরা যখন দুনিয়াবি বিল্ডিং বাড়ি প্রাসাদ বানানোর ক্ষেত্রে যখন ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তখন তারা আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে দুনিয়াতে কিছু মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কিছু করো, কারণ দুনিয়াটা হচ্ছে তোমার একটা দুঃস্বপ্ন, মরীচিকা। দুনিয়াটা হচ্ছে তোমার দুঃস্বপ্ন। তো তোমার দুনিয়াতে আসার আগে তোমার আত্মার অবস্থান ছিল হেভেনে, স্বর্গে। কোরআন আমাদের মুসলিম ধর্মে বলা হয় যে আলমে আরওয়াহ, রুহের জগৎ। তো রুহের জগতে আমাদের রুহ বা আমাদের সোল ছিল। সেখান থেকে আল্লাহ তাআলা বা আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদের বডিতে আমাদের সোলকে ফিট করে দিয়েছেন। তো হেভেন থেকে সোল আমাদের পৃথিবীতে আসা বিষয়টা এমন যে মনে হয় যে আমাদের আত্মা ঘুমিয়ে পড়েছে। দুনিয়ার জীবন অনেকটা ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখার মতো। আমাদের স্বপ্ন যেমন দীর্ঘ হয় না, একটা স্বপ্ন তুমি যত বড় দেখো না কেন, তোমার কাছে মনে হবে স্বপ্ন তুমি সারা রাত দেখতেছো। স্বপ্নের দৈর্ঘ্য হচ্ছে তোমার সর্বোচ্চ 7 সেকেন্ড। তার মানে তুমি স্বপ্নে 7 সেকেন্ডের মধ্যে ঘর বানাও, বিয়ে করো, বাচ্চা পয়দা করো, বাপ হও, শ্বশুর হও, আবার মৃত্যুবরণ করো, যুদ্ধ করো, এই 7 সেকেন্ডের মধ্যে স্বপ্নে। বুঝতে পারছো? তো স্বপ্নের ডিউরেশন 7 সেকেন্ড মাত্র। 7 সেকেন্ডসে তুমি এত কিছু করো। এই জন্য বলা হয় যে দুনিয়াবী জীবনটা মরিচিকা, এটা ধোঁকা। দেখো না, এখানে কোনো কিছুই লাস্টিং করে না। শিশু থেকে যুবক হয়ে যায়, তরুণ থেকে তরুণ তরুণী হয়ে যায়, শিশু থেকে তরুণ তরুণী হয়ে যায়, তারপর একেবারে যৌবনে পরিপূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করে, তারপর বয়স্ক হয়ে যায়, আবার বাচ্চাদের মতো আচরণ করে। তো এগুলো পার্মানেন্ট না, এগুলো হচ্ছে কনস্ট্যান্ট না, ইনকনস্ট্যান্ট, কনস্ট্যান্সি নেই, স্টেবল নেই দুনিয়াবী জীবনে। তো কবি আমাদেরকে কবিতার মাধ্যমে বলছে, শোনো, আমাদের দুনিয়ার জীবনটা অনেকটাই ঘুমের মতো, ঘুমের স্বপ্নের মতো। এটা ঘুমটা যখনই ভেঙে যাবে আমাদের আত্মা আবার স্বর্গে চলে যাবে, মানে এই কবির বক্তব্য অনুযায়ী। আর আমাদের ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের আত্মা 2 জায়গায় যাবে, 2 জায়গার যে কোনো এক জায়গায় যাবে। একটা হচ্ছে কি, হ্যাঁ কি বলা হয়, ইল্লিন, আর একটা হচ্ছে সিজ্জিন। ইল্লিন কাকে বলা হয়? যাদের আত্মা ভালো, যারা ভালো মানুষ, তাদের আত্মাকে ইল্লিনে রাখা হবে, আর যাদের আত্মা খারাপ তাদের আত্মাকে সিজ্জিনে রাখা হবে। এটা আমাদের মুসলিম ধর্মের বিশ্বাস। আর খ্রিস্টান রিলিজনের বিশ্বাস হচ্ছে যে ভালো যেটা আত্মা সেটা হেভেনে যাবে, যেটা খারাপ আত্মা সেটা যাবে হেলে, HELL, হেল, নরকে যাবে। বুঝতে পারছো? তো হিন্দু ধর্মেও ঠিক অনেকটাই এরকম, যে খারাপ আত্মা যেটা সেটা নরকে যাবে, আর যেটা ভালো আত্মা সেগুলোকে আর তাদের পরবর্তী জীবনে আত্মাটাকে কোনো একটা অ্যানিমেল, তার কাজকর্ম অনুযায়ী, তার ভালো খারাপ অনুযায়ী কোনো একটা অ্যানিমেলের মধ্যে তার আত্মাকে ফিট করে দেওয়া হবে। এনিওয়ে, বোঝানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই জীবনের ডিউরেশন খুবই কম। আমরা হ্যাভেন থেকে এসেছি, কবি বলতে চাচ্ছে যে আমরা হ্যাভেন থেকে এসেছি। আমাদের মনে হয় কোনো আত্মা দুনিয়াতে আসা অনেকটাই এরকম যে আত্মাটা যেন ঘুমাচ্ছে, যে কোনো মুহূর্তে ঘুম ভেঙে যেতে পারে, বা স্বপ্ন দেখতেছে, যে কোনো মুহূর্তে স্বপ্ন ভেঙে যেতে পারে। স্বপ্ন ভেঙে যাওয়া মানে তোমার দুনিয়ার জিন্দগি শেষ হয়ে যাওয়া, তোমার আত্মা যেখান থেকে এসেছে সেখানেই ব্যাক হয়ে যাবে। এজন্য কবি বলতেছে যে আওয়ার বার্থ ইজ বাট আ স্লিপ। আমাদের জন্মটা, আমাদের পৃথিবীতে আসা, আমাদের আত্মার পৃথিবীতে আগমন করা একটা ঘুমের মতো।
বুঝতে পারছো? অ্যান্ড আ ফরগেটিং, ফরগেটিং মানে ভুলে যাওয়া। কোন ভুলে যাওয়া? যে আমরা কোথায় থেকে এসেছি এটা ভুলে যাওয়া। আত্মা ভুলে যায় যে আমরা কোথা থেকে এসেছি। দ্য সোল দ্যাট রাইজেস উইথ আস, ওই আত্মা যেটা আমাদের মাঝে আছে, আওয়ার লাইফস স্টার, এটা আমাদের জীবনের সূর্যের মতো, লাইক আওয়ার রাইজিং সান, হ্যাথ হ্যাড এলস হোয়ার ইটস সিটিং, এটার বাসস্থান অন্য কোথাও, অ্যান্ড কামড ফ্রম মানে কামস ফ্রম আফার, দূরবর্তী কোনো জায়গা থেকে এসেছে। কেম টু আর্থ ফ্রম আ ডিফারেন্ট ফার অফ ওয়ার্ল্ড, অন্য কোনো একটা জগৎ থেকে এই পৃথিবীতে আমাদের আত্মা এসেছে, এটা বলতেছে। নট ইন এন্টায়ার ফরগেটফুলনেস, আমাদের আত্মা পরিপূর্ণভাবে ভুলে যায়নি যে এটা কোথা থেকে এসেছে। অ্যান্ড নট ইন আটার নেইকিডনেস, কবি বলতেছে উই ডোন্ট কাম টু দিস ওয়ার্ল্ড হ্যাভিং টোটালি ফরগটেন, পরিপূর্ণভাবে ভুলে যাওয়ার জন্য আমরা পৃথিবীতে আসিনি, বা আমাদের আত্মাগুলো আসেনি। হোয়ার উই কেম ফ্রম অ্যান্ড উই ওন্ট কাম হিয়ার অ্যাজ ব্ল্যাঙ্ক স্লেটস, আমরা একেবারে ব্ল্যাঙ্ক নেকিডনেস মানে হচ্ছে আটার নেকিডনেস বলতে একেবারে পরিপূর্ণরূপে আমরা এই পৃথিবীতে আসিনি, এটা বোঝাচ্ছে। বাট ট্রেইলিং ক্লাউডস অফ গ্লোরি ডু উই কাম ফ্রম গড হু ইজ আওয়ার হোম, বলতেছে আমরা তো হ্যাভেন থেকে এসেছি। ক্লাউড মানে এখানে ক্লাউড মানে আকাশ, আকাশ মানে স্বর্গ বোঝায়। আমরা তো হ্যাভেন থেকে এসেছি, গডের কাছ থেকে, আমরা গডের আশেপাশে ছিলাম। আমাদের আত্মা আমাদের পৃথিবীতে আসার পূর্বে, আমাদের জন্মের পূর্বে গডের নিকটবর্তী ছিল, নিয়ার দ্য গড। অ্যান্ড হু ইজ আওয়ার হোম, যেটা আমাদের বাড়ি ছিল, অর্থাৎ হ্যাভেন ওয়াজ আওয়ার হাউস, মানে আমাদের আত্মার হাউস। কবি বলতেছেন উই ব্রিং ক্লাউডস অফ হোলি লাইট ইন আওয়ার ওয়েক হোয়েন উই কাম টু দ্য আর্থ ফ্রম আওয়ার অরিজিনাল হোম উইথ গড। বুঝতে পারছো? উই সি হ্যাভেন অল অ্যারাউন্ড আস, হু ইজ আওয়ার, আচ্ছা, হ্যাভেন লাইস অ্যাবাউট আস ইন আওয়ার ইনফ্যান্সি। দেখো, যখন আমরা প্রথম অবস্থায় পৃথিবীতে এসেছি শিশুরূপে, আমাদের আত্মাটা শিশুরূপে এসেছে, তখন আমাদের মাঝে একটা স্বর্গীয় ক্ষমতা রয়েছে, হ্যাভেনলি পাওয়ার রয়েছে শিশু বাচ্চার মাঝে। কারণ সে পবিত্র, সে নিষ্পাপ, সিনলেস, ক্রাইমলেস, সবেমাত্র সে স্বর্গ থেকে এসেছে। একটা একটা পুষ্পুটিত একটা আত্মা সবেমাত্র স্বর্গ থেকে এসেছে। তো এই জন্য ওই শিশুটা দেখতে পায়, তার চতুর্দিকে সে স্বর্গ দেখতে পায়, শিশুটা চতুর্দিকে স্বর্গ দেখতে পায়। এটা তার একটা ক্ষমতা, যে হ্যাভেন লাইস অ্যাবাউট আস ইন আওয়ার ইনফ্যান্সি, মানে স্বর্গ আমাদের চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে। ইনফ্যান্সি মানে বাল্যকালে, শিশুকালে। শেডস অফ দ্য প্রিজন হাউস বিগিন টু ক্লোজ আপন দ্য গ্রোয়িং বয়। শেডস মানে হচ্ছে ছায়া, বা ছায়াটাকে ব্যারিকেডও বলতে পারো। অফ দ্য প্রিজন মানে কারাগারের, প্রিজন হাউস। বিগিন মানে শুরু হয়, টু ক্লোজ কাছে আসার, আপন দ্য গ্রোয়িং বয় যখন ছেলেটা ধীরে ধীরে, এই শিশুটা যখন ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে, যত আমরা বড় হতে থাকি, শিশুর যে স্বর্গীয় ক্ষমতাটা, স্বর্গীয় একটা পাওয়ার, এটা তত ধীরে ধীরে দূরে যেতে থাকে। আমাদের বয়স বাড়তে থাকে, আমাদের আর স্বর্গের মধ্যে একটা, শিশুর এবং স্বর্গের মধ্যে যে সম্পর্ক, শিশুর এবং গড গ্রেসের মধ্যে যে একটা সম্পর্ক, এটার মধ্যে দ্রুত সৃষ্টি হয়ে যায়, আর ধীরে ধীরে ওই ক্ষমতাটা চলে যায়। এটা তো শেডস অফ দ্য প্রিজন হাউস বিগিন টু ক্লোজ আপন দ্য গ্রোয়িং বয়, বাট হি বিহোল্ডস দ্য লাইট অ্যান্ড হুইন্স ইট ফ্লোস হি সিজ ইট ইন হিজ জয়। ধীরে ধীরে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ইয়াটা ধীরে ধীরে চলে যায়, কিন্তু হি বিহোল্ডস মানে শিশুটা দেখতে পায় দ্য লাইট মানে হ্যাভেন লাইট, অ্যান্ড হুইন্স ইট ফ্লোস, যেখানে এই হ্যাভেন লাইটটা পতিত আছে, যেখানে হ্যাভেন লাইটের প্রভাব আছে প্রকৃতিতে, হি সিজ ইট ইন হিজ জয়, এটা সে তার আনন্দে দেখতে পায়। দ্য ইউথ, এবার বয় থেকে ইউথ হয়ে গেছে, দ্য ইউথ হু ডেইলি ফার্দার ফ্রম দ্য ইস্ট মাস্ট ট্রাভেল স্টিল ইজ নেচারস প্রিস্ট। তো যেখানেই সে ট্রাভেল করুক না কোনো একজন ইউথ, সে এখনও প্রকৃতির একজন প্রিস্ট। অ্যান্ড বাই দ্য ভিশন স্প্লেন্ডিড ইজ অন হিজ ওয়ে অ্যাটেন্ডেড, অ্যাট লেন্থ দ্য ম্যান পারসিভস ইট ডাই অ্যাওয়ে অ্যান্ড ফেড ইন্টু দ্য লাইট অফ কমন ডে। সিম্পলি স্পিকিং, এদিকে তোমরা তারা স্ক্রিন পড়তেছো, কবিতার লাইন না পড়ে, কবি বলতেছে হোয়েন উই আর বেবিস উই সি হ্যাভেন অল অ্যারাউন্ড আস, but as children grew up, the jail-like shadows of habit and familiarity begin to draw in around them. ধীরে ধীরে বড় হতে হতে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক হয়, পরিবারের দায়িত্ব বেড়ে যায়, ওয়ার্ল্ডলি যে রেসপন্সিবিলিটিস এগুলো আমাদের বেড়ে যায়, আর আমরা ধীরে ধীরে গডের থেকে আমাদের সম্পর্ক দূরে চলে যায়।
for a while, though they can still see the light of heaven and where it comes from and feel its joy. যদিও একটা বয়স্ক মানুষ এটা জানে যে কোথা থেকে এগুলো আসে, কিন্তু ওইভাবে দেখতে পায় না একটা শিশুকালে যখন সে যেভাবে সে এনজয় করেছে। Even as a young man grows up and moves further and further away from his origin in heaven. তো যত একটা মানুষ যখন ইয়ুথ হয়, যুবক হয় বা যুবতী হয়, তখন সে ধীরে ধীরে কি করতে থাকে, তার হ্যাভেন থেকে যে সে তার আত্মা যে স্বর্গ থেকে এসেছে এটা সে ভুলে যায় এবং তার থেকে ধীরে ধীরে দূরে চলে যায়। তার অরিজিন থেকে সে কোথায় থেকে এসেছে, তার বাসস্থান কোথায়, এটা সে ভুলে যায়। Even as a young man grows up and moves further and further away from his origin in heaven, he is still a kind of holy man of nature's religion. তো প্রকৃতির ধর্মে সে এখন পর্যন্ত একটা পবিত্র মানুষ, একজন ইয়ুথ, and he is accompanied by his heavenly visions. এবং একটা ইয়ুথও যদিও সে বড় হয়েছে তবুও কিন্তু সে স্বর্গীয় যে পাওয়ার এটার দ্বারা সে তার চতুর্দিকে ঘেরা। বাট অ্যাট লাস্ট when he becomes an adult, যখন at length শেষের দুই লাইন, at length the man perceives, man বলতে অ্যাডাল্ট মানুষ আর ইয়ুথ বলতে যুবক, বুঝতে পারছি। বাট at last, at length when he becomes an adult, that special light fades away, মানে চলে যায়, ধ্বংস হয়ে যায়। at length the man perceives, it dies away, যখন মানুষ অ্যাডাল্ট হয় তখন মানুষ বুঝতে পারে, ইট ডাইস অ্যাওয়ে, ইট বলতে তার যে হ্যাভেনলি যে লাইট, হ্যাভেনলি পাওয়ার, এটা সে চলে যায়, এটা প্রকৃতিতে আর সে দেখতে পায় না, এটা ফিল করতে পারে না। সে জানে যে এটা ছিল এক সময়, কিন্তু ফিল করতে পারে না, দেখতে পায় না। কারণ কি? বিকজ অফ হিজ গ্রোয়িং এজ, তার বেড়ে ওঠা বয়সের কারণে। অ্যান্ড ফেড ইনটু দ্য লাইট অফ কমন ডে, আর এগুলো নর্মাল দিনের মতো হয়ে যায়। সাধারণ দিনে যেমন তোমার লাগতেছে প্রকৃতি, এরকম মনে হয়, স্পেশাল কিছু দেখতে পাওয়া যায় না। অ্যান্ড এভরিথিং জাস্ট লুকস মানডেইন অ্যান্ড নর্মাল, মানে সারাদিন তুমি যেমন প্রকৃতিকে দেখতেছো এরকমই মনে হয়, স্পেশালিটি কোনো কিছু স্পেশাল আছে প্রকৃতিতে এটা তোমার কাছে মনে হয় না, খুঁজে পাও না। কারণ কি? বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার মাঝে যে একটা স্বর্গীয় ক্ষমতা ছিল এটা চলে গেছে। এটা কতদিন পর্যন্ত ছিল? তুমি যখন বয়স ছিলে বা চাইল্ড ছিলে তখন ছিল পরিপূর্ণ, কারণ তখন তুমি সবেমাত্র স্বর্গ থেকে এসেছো পৃথিবীতে। যখন একটু ইয়ুথ হয়েছো, একটু ডিস্টেন্স বেড়ে গেছে, তখনও ছিল, ফিল করতে পারতা, তুমি জানতা। কিন্তু যখন একেবারেই অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে, একেবারে অনেক ডিস্টেন্স হয়ে গেছে তোমার আর স্বর্গের মাঝে, এটা। আচ্ছা, তারপরে আর্থ ফিলস হার ল্যাপ উইথ প্লেজার্স অফ হার ওন, ইয়ার্নিংস শি হ্যাথ ইন হার ওন ন্যাচারাল কাইন্ড, অ্যান্ড ইভেন উইথ সামথিং অফ এ মাদার্স মাইন্ড অ্যান্ড নো আনওর্থি এইম, দ্য হোমলি নার্স ডথ অল শি ক্যান টু মেক হার ফস্টার চাইল্ড হার ইনমেট ম্যান, forget the glories he hath known, and that imperial palace whence he came. দেখো, কবি এখানেও ওই একই কথা বলতেছে। দ্য আর্থ অথবা আর্থ ফিলস হার ল্যাপ, আর্থ মানে পৃথিবী, ল্যাপ মানে কোল, তাহলে এখানে হার বলতে পৃথিবীকে বোঝানো হয়েছে, স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে পৃথিবীর ক্ষেত্রে। তাহলে আর্থ ফিলস হার ল্যাপ উইথ প্লেজার্স অফ হার ওন, তাহলে পৃথিবী কি করে তার নিজস্ব যে সৌন্দর্য আছে এটা দিয়ে তার 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 যে এরিয়া এটাকে পরিপূর্ণ করে। ল্যাপ মানে কোল, পৃথিবী তো আর কোল হবে না, মানুষের কোল হয়, পৃথিবী তো হয় না, তো মানে পৃথিবীর যে এরিয়া এটাকে বোঝাচ্ছে। দ্য আর্থ ইজ ফুল অফ ইটস ওন কাইন্ড অফ ডিলাইটস, আর কি করে, এবং পৃথিবী ইয়ার্নিংস শি হ্যাথ ইন হার ওন ন্যাচারাল কাইন্ড অ্যান্ড হ্যাজ ইটস ওন ন্যাচারাল লগিংস, like a well-intentioned adoptive mother, and even with something of a mother's mind and no unworthy aim, the homely nurse doth all she can to make her foster child her inmate man, forget the glories he hath known. দেখো, একজন মা, তোমরা যারা মা হইছো, তাসমিয়া রাখি, তুমি যে মা হইছো, তুমি যে বিফোর ইউর ম্যারেজ, বিবাহের পূর্বেই তোমার রূপ চর্চার ক্ষেত্রে তোমার একটা আগ্রহ ছিল, তোমার রূপচর্চার ক্ষেত্রে তোমার একটা আগ্রহ ছিল, সাজুগুজু করার ক্ষেত্রে একটা আগ্রহ ছিল, মেকআপের প্রতি একটা আগ্রহ ছিল। কিন্তু যখন তোমার বিয়ে হয়ে গেছে এবং তোমার বাচ্চা আছে একটা, তোমার সমস্ত ভালোবাসা, তোমার সমস্ত চাওয়া দুইজন ব্যক্তির জন্য। এক হচ্ছে তোমার ম্যান, তোমার পার্টনার, লাইফ পার্টনার, তোমার স্বামী,
আর দ্বিতীয়জন হচ্ছে তোমার চাইল্ড। আর তোমার কোনো চাওয়া পাওয়া নাই। তার মানে তুমি ভুলেই গেছো যে তোমার একটা গ্লোরিয়াস ইউথ ছিল। বুঝতে পারছো? তোমার একটা গ্লোরিয়াস জি মোমেন্ট ছিল, ভাইয়া একদম ঠিক। তোমার একদম a time of chastity, a time of chastity, a pure time. Chastity মানে untouched moment of your life. You were untouched. Not only you, all married men and women. সবাই কিন্তু পিছনটা ভুলে যায়, গিয়ে সামনে যারা বাচ্চাকে নিয়ে ভাবে এবং তার যে স্বামী তাদেরকে নিয়ে ভাবে, নিজের সৌন্দর্যকে ভুলে যায়। তো পৃথিবীতে মানুষ আসার পর তার নিজস্ব জিনিসগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায়, মানুষের যে আত্মা পিছনে ছিল এটা সে ভুলে যায় বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। কেন? যখন বয়স বাড়ে, রেসপন্সিবিলিটি বাড়ে, বাচ্চার দায়িত্ব, পোলাপাইনের দায়িত্ব, কাজ করা, চাকরি, এগুলোর কারণে সে ভুলে যায় যে তার আত্মা কোথায় থেকে এসেছে। ডিস্টেন্স তৈরি করে দেয় এই ওয়ার্ল্ডলি রেসপন্সিবিলিটিস। এই কথাগুলো কবি এখানে বলতেছে, ঠিক আছে? সে শুধুমাত্র কি করে, তার বাচ্চা এবং স্বামীর নার্স, তাদের সেবার দায়িত্বে নিয়োজিত। তার যে একটা গ্লোরিয়াস একটা যে তার 18 ছিল, তার এটা টিনেজ একটা যে বয়স ছিল, এটা আর নেই, তার ভুলে গেছে এই কথা। তো এই বিষয়টা উদাহরণ এইভাবে দিয়ে তিনি কবি বোঝাচ্ছেন। সো লাইক এ ওয়েল intentioned adoptive mother, the caring earth does her best to make humans, who are at once her children and her prisoners, forget the beauties they once could see and the heaven they came from. দেখো তাহলে একটা মানুষ, পৃথিবী কি করে রে, পৃথিবী মানুষের কেয়ার করে তার নিজের বাচ্চার মতো। এবং আর এই পৃথিবীর মানুষগুলো ভুলে যায়, তারা ভুলে যায় যে ফরগেট দ্য বিউটিস, ওই সৌন্দর্য ভুলে যায়, দে ওয়ান্স কুড সি, মানে বাল্যকালে, ওয়ান্স বলতে এখানে বাল্যকালে মানুষ, আমরা সবাই যে সৌন্দর্য পৃথিবীতে আমরা দেখতে পাইতাম বাল্যকালে, এটা আমরা দেখতে পাই না, শুধুমাত্র বাহ্যিক সৌন্দর্যই দেখি পৃথিবীর, এটা দেখতে পাই। ন্যাচারাল ডেতে যেমন দেখতে পাচ্ছ, এখন আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি ফুল, ওইরকম ফুল দেখতে পাচ্ছি। বাল্যকালে অন্য কিছু দেখা যাইতো যেটা আমরা এক্সপ্লেন করতে পারতাম না। বুঝতে পারছো? কারণ স্বর্গ থেকে আসতাম, স্বর্গীয় ক্ষমতা ছিল, চোখে স্বর্গীয় একটা লাইট ছিল। অ্যান্ড দ্য হ্যাভেন দে কেম ফ্রম, এবং আমরা হ্যাভেনও ভুলে যাই, মানে আমাদের আত্মা যে হ্যাভেন থেকে আসছে এটাও আমরা ভুলে যাই। এই যে দুনিয়ার দায়িত্ব বেড়ে যায় বয়স বাড়ার সাথে সাথে। বুঝতে পারছো? অনেকটাই একটা বিবাহিত মেয়ে বা বিবাহিত পুরুষের মতো, সে তার অতীত ভুলে যায়, সে খেয়ালও করে না যে আমি এত কিউট ছিলাম বা এরকম ছিলাম। আচ্ছা, বিহোল্ড দ্য চাইল্ড আমাং হিজ নিউ বর্ন ব্লিসেস, মানে লুক দ্য চাইল্ড আমাং হিজ নিউ বর্ন ব্লিসেস, a 6 years darling of a pygmy size. See, where mid work of his own hand he lies, fretted by shellies of his mother's kisses, with light upon him from his father's eyes. See, at his feet, some little plan or chart, some fragment from his dream of human life, shaped by himself with newly learned art, a wedding or a festival, a mourning or a funeral, and this hath now his heart, and unto this he frames this his song. Then will he feed his tongue to dialogues of business, love, or strife, but it will not be long ere this be thrown aside, and with new joy and pride the little actor cons another part, filling from time to time his humorous stays with all the persons down to palisade age that life brings with her in her equipage, as if his whole vocation were endless imitation. তাহলে দেখো, শিশুটা ধীরে ধীরে বড় হয়ে যায়, বাবার আদর, মায়ের কিস, এগুলোর পর একটা বাচ্চা ধীরে ধীরে বড় হয়ে যায়, তার জীবনে বিবাহ আসে, ফেস্টিভ্যাল আসে, দুঃখ আসে, মৃত্যু আসে, তার হৃদয় ভেঙে যায়, হৃদয়ে গান আসে, ভাষা হয়, এটা করে ওটা করে, সব কিছু পড়ার পর শিশুটা দেখতে পায় সে বৃদ্ধ হয়ে গেছে। বৃদ্ধ হওয়ার পর যখন আরো বেশি ভাবে, তখন দেখতে মাই লাইফ ইজ নাথিং বাট অ্যান ইমিটেশন, হিজ হোল ভোকেশন, তার সমস্ত প্রফেশন যে কাজকর্ম, ওয়ার এন্ডলেস ইমিটেশন, মানে সীমাহীন একটা কপি, নকল। কিরকম?
তুমি যে আজ জীবন, তোমার বাবা তোমাকে বলে না বেটা, তুমি যে তোমার স্যার বলে না তুমি যেখানে পড়তেছো বা তুমি যে স্কুলে পড়তেছো আমি সেখানকার প্রিন্সিপাল, বলে না যে আমরা, তুমি যে এরকম লাফালাফি করতেছো এই 12 বছর বয়সে, আমারও জীবন থেকে 12 বছর বয়স চলে গেছে, আমি ওই খেলা খেলে আসছি। বুঝতে পারছো? এরকম বলে না মানুষকে যখন রাগ করে বলে যে তুমি যে এই বিষয় নিয়ে এত লাফালাফি করতেছো বেটা, তোমার জন্মের 20 বছর আগে ওই সময় আমি ছিলাম, ওই বয়সে ছিলাম, আমার জীবনেও যৌবন গেছে, বাল্যকাল গেছে, আমি এটা জানি। তার মানে কি বোঝা গেল? আমাদের আগে কোটি কোটি মানুষ পৃথিবী থেকে গেছে, এইভাবেই জীবন যাপন করেছে, লাইফ লিড করেছে। তো শেষ পর্যন্ত দেখবো যে আমাদের পুরো জীবনটা একটা ইমিটেশন, এই কথা বলতেছে। বুঝতে পারছো? লুক অ্যাট দ্য লিটল কিড, এই ছোট্ট শিশুর দিকে তাকাও। আমাং হিজ নিউ ফাউন্ড প্লেজার্স, যে শিশুটা জন্মগ্রহণ করছে সে তো একটা আনন্দে আছে। অ্যান অ্যাডোরেবল লিটল গাই, খুব একটা বিউটিফুল স্টানিং একটা ছোট্ট বালক বা বাচ্চা, অনলি 6 years old অ্যান্ড টেনি ছোটোখাটো 6 বছরের একটা বাচ্চা, সে কিভাবে আনন্দ করতেছে দেখো। লুক হোয়ার হি সিটস আমাং হিজ প্লেথিংস, সে তার খেলনা দোলনার কাছে সে বসে আছে। উইথ হিজ ফেস কাভার্ড ইন হিজ মমস কিসেস, ছোট ছোট বাচ্চা, তার গালে তার মা দিনে অন্তত 500-600 বার কিস মারে, যতই বড় হয়ে যায় কিস শেষ হয়ে যায়, তাই না? ছোট বাচ্চা গুলু লাগে, সবাই ছোট বাচ্চাকে আদর করে, যতই কঠিন হৃদয়ের মানুষ হোক। আরও যদি বাচ্চা কিউট হয়, এখনকার মেয়েরা আবার কি করে জানো, স্টেশন বা রাস্তাঘাটে যদি অন্য মানুষের কোলে একটা ছোটো কিউট বাচ্চা দেখে, ওর সঙ্গে গিয়ে সেলফি নেবে, গাল টানাটানি করবে বা চুমু দিবে। এটা কেন দেয়? এটা ভালোবাসার জন্মে বাচ্চার প্রতি ইনস্ট্যান্ট একটা লাভ ক্রিয়েট হয়। তো যাই হোক, বাচ্চার প্লেজারটা ব্যাখ্যা করছে। উইথ হিজ ফেস কাভার্ড, বাচ্চাটার যে গাল বা চিকড, এটা কাভার্ড ইন হিজ মমস কিস, তার মা তার গালে কিস করে। অ্যান্ড হিজ ড্যাডস অ্যাডোরিং গেজ ফিক্সড অন হিম, বাবার একটা মায়াবী নজর বাচ্চার দিকে থাকে, সন্তানের দিকে থাকে বাল্যকালে। এগুলো হচ্ছে বাচ্চার প্লেজার। লুক অ্যাট দ্য গেম হি ইজ প্ল্যানিং আউট দেয়ার অন দ্য ফ্লোর, some scrape of his childish understanding of life that he is playing out with his new skills. বাল্যকাল পেরিয়ে এখন সে যখন দাঁড়াতে শিখেছে, হাঁটতে চলতে শিখেছে, এখন সে নতুনভাবে জীবনযাপন করতেছে। হি ইজ প্লেইং প্রিটেন্ড, অ্যাক্টিং আউট ওয়েডিংস অ্যান্ড পার্টিস। যখন বয়স হয়ে গেছে সে এখন অ্যাক্টিং করতেছে জীবনের, যেমন একজন অ্যাক্টর তার বাল্যকাল থাকে, তার লাভ পিরিয়ড থাকে, সে আবার পিতা হয়, তার বাচ্চা কাচ্চা হয়, সে আবার শ্বশুর হয়। এখনকার মুভি তো জীবনের একটা অংশ নিয়ে হয়। আগে যেগুলো মুভি তৈরি হইতো, হিন্দি মুভি হোক ইয়া হোক, একেবারে নায়ক জন্ম থেকে নায়কের মৃত্যু পর্যন্ত অলমোস্ট দেখানো হইতো, এরকম হইতো। অনেক ছবি দেখবা এরকম আছে, নায়ক কিভাবে বড় হলো এরকম। তো মানুষ তার জীবনের বিভিন্ন অংশে অভিনয় করে। কখনো হি ইজ প্লেইং প্রিটেন্ড, সে লোক দেখানোর কাজ করে, অ্যাক্টিং, সে অভিনয় করে। আউট ওয়েডিংস অ্যান্ড পার্টিস, সে ফেস্টিভ্যালে জয়েন করে, ওয়েডিংয়ে জয়েন করে, অর্থাৎ সে বিবাহ করে বিভিন্ন পার্টিতে। সরোস অ্যান্ড ফিউনারেলস, দুঃখ যাতনা এবং মানুষের ফিউনারেলস, কারো মৃত্যুতে অংশগ্রহণ করে। নাও গেটিং কট আপ ইন ওয়ান অ্যান্ড দেন সিঙ্গিং অফ অ্যানাদার, কারো গান শোনে আবার কারো নিজেই কখনো গান গায়। লেইটার, বুঝতে পারছো? এবং পরবর্তীতে কি করে সে? লেইটার হি ইজ প্লে গেমস টু ডু উইথ দ্য ওয়ার্ল্ডস অফ বিজনেস অর লাভ অর ওয়ার। সে যখন আরও বয়স হয়ে যায়, বিজনেস করার মতো একটা মাথা তৈরি হয়, তখন সে বিজনেসে অংশগ্রহণ করে। তুমি বা আমি যে কেউ হই না করো, বিজনেস করি, অথবা ওই সময়টাতে প্রেমেও পড়ে যাই, অথবা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। একজন সোলজার হিসেবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি, ঠিক আছে? আমরা একজন সোলজার হিসেবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি, মানে এটা আমাদের জীবনের রোল, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম। আচ্ছা, নাও গেটিং কট আপ ইন ওয়ান অ্যান্ড দেন সিঙ্গিং অফ অ্যানাদার। লেইটার কি করে? দেন উইল হি ফিট হিজ টাং টু ডায়ালগস অফ বিজনেস, সে বিজনেসে অংশগ্রহণ করে। লাভ অর স্ট্রাইফ, স্ট্রাইফ মানে শত্রুতা, স্ট্রাইফ মানে শত্রুতা, এখানে শত্রুতা বলতে যুদ্ধ বোঝানো হচ্ছে, ওয়ার, ঠিক আছে? বাট ইট উইল নট বি লং এরা দিস বি থ্রোন আসাইড, এরা মানে বিফর, তাহলে এটা দীর্ঘ সময় লাস্টিং করবে না। সে যে কখনো যোদ্ধা হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেছে, একটা মানুষ বড় হওয়ার পর বিজনেস করতেছে অথবা ভালোবাসায় ব্যস্ত আছে, এটা তার লাস্টিং করবে না। বুঝতে পারছো? আমার মেজাজ তখনই আমার, আচ্ছা বলতেছিলাম যে বাট ইট উইল নট বি লং এরা দিস বি থ্রোন আসাইড অ্যান্ড উইথ নিউ জয় অ্যান্ড প্রাইড
দ্য লিটল অ্যাক্টর কনস অ্যানাদার পার্ট। এবার এখান থেকে আবার যুবক থেকে ম্যাচিউর থেকে আবার বুড়া বয়সে চলে যাবে, সেটার কথা বলতেছে। সর্বশেষ গিয়ে দেখবে সব কপি জীবনের, আগেও কেউ ওইগুলো কাজ করে গেছে। তাই দেখো, বাট নট ফর লং, সুন হি উইল টস দোজ গেমস আসাইড। গেমস বলতে জীবনের অ্যাক্টিভিটিস বোঝাচ্ছে। 2 অ্যান্ড প্রাউডলি লাইক অ্যান অ্যাক্টর হি উইল টেক অন অ্যানাদার রোল। সে আর একটা রোল প্লে করবে, মানে জীবনের আর একটা বয়সে চলে যাবে, ঠিক আছে। ফিলিং ফ্রম টাইম টু টাইম হিজ হিউমারাস স্টেজ with all the persons down to Pulse's age that life brings with her in her equipace as if his whole vocation were endless imitation. তো ওই কথার আগে বাংলাদেশিরা বলে দিলাম ওটা। তারপরে সে দেখবে যে প্রিটেন্ডিং ইন টার্ন টু গো থ্রু এভরি এক্সপিরিয়েন্স অফ হিউম্যান লাইফ। জীবনের সবগুলো অভিজ্ঞতা সে উপভোগ করার পর এখন তার শেষ বয়সে, অল দ্য ওয়ে আপ টু ওল্ড এজ, বাল্যকাল থেকে একেবারে ওল্ড এজ পর্যন্ত, ইটস অ্যাজ ইফ হিজ এন্টায়ার পারপোজ ওয়ার টু ইমিটেট অল দ্য ডিফারেন্ট থিংস গ্রোন আপস ডু। সে দেখতে পাবে যে তার জীবনে সে যত কিছু করে আসলো এই বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত, সবগুলো একটা ইমিটেট ছিল, কপি করার একটা প্রয়াস ছিল, কপি করার চেষ্টা ছিল। সে একাই এই কাজ করতেছে এমনটা না, তার দাদা যে মারা গেছে সে সেম খেলা খেলছে, সেও শিশু ছিল, এরকম। বুঝতে পারছো এই ঘটনাটা? তারপর নেক্সট স্ট্যাঞ্জা, দাউ হুজ এক্সটেরিয়র semblance doth belie thy soul's immensity, thou best philosopher, who yet dost keep thy heritage, thou eye among the blind that deaf and silent readest the eternal deep, haunted for ever by the eternal mind, mighty prophet, seer blessed, on whom those truths do rest which we are toiling all our lives to find. এগুলো সব ফিলোসফিক্যাল কথা, বুঝতে পারছো? এই জন্যই তো এই কবিতাগুলো কোনো নিয়মকরণ মানে ফিলোসফিক্যাল কথা, ফিলোসফি অফ নেচার। এখানে কবি যে কথাগুলো বলতেছে মানুষের আত্মার ফিলোসফির কথা বলতেছে, মানুষের জীবনের ফিলোসফি, যেটা প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যায়, মিলে যায়, আত্মার কথা বলতেছে। এতক্ষণ পর্যন্ত যে কথাগুলো বললো, এখন আবার আত্মার সম্পর্কে আর একটা কথা বলবে। প্রথম আজকে যে স্ট্যাঞ্জা প্রথমে শুরু করেছি সেটাতে আত্মা কোথা থেকে এসেছে এটার কথা বললো, তারপর সেটার আবার বয়স অনুযায়ী কী হয় সেটাও বলেছে। এখন যে স্ট্যাঞ্জাটা বললাম সেটাতে বলতেছে যে এই মানুষের জীবনে আত্মাটা বড় হতে থাকে, মানুষ বিভিন্ন স্টেজে তার রোল চেঞ্জ করে ফেলায়, শেষে দেখে সব ইমিটেশন। এখন তিনি বলবে যে আত্মা এটা একটা ফিলোসফারের মতো, একটা লিটল চাইল্ড, সে একটা ফিলোসফারের মতো। এই কথাগুলো সে এখন ধীরে ধীরে বলবে। দেখো, দাউ মানে ইউ বলতে এখানে চাইল্ড, একজন শিশুকে উদ্দেশ্য করতে। দাউ হুজ এক্সটেরিয়র semblance doth belie thy soul's immensity, you little child whose small body doesn't reveal the vastness of your soul. দেখো, একটা শিশুর বডি ছোট হয়, আকার আকৃতি ছোট হয়, কিন্তু তার আত্মাটা মহান। কারণটা হচ্ছে সে সবেমাত্র সে স্বর্গ থেকে এসেছে, একটা শিশুর আত্মা একদম টাটকা জিনিস, তো ওই দিক থেকে আত্মা বড়। তো thy soul's immensity, thou exterior semblance doth belie thy soul's immensity, তা তোমার যে এক্সটেরিয়র অর্থাৎ তোমার যে অবয়ব, বাহ্যিক যে গঠন, শারীরিক যে গঠন, এটা তোমার আত্মার বিষয়কে তুলে ধরে না। তোমার শারীরিক গঠনের থেকে তোমার আত্মা অনেক বড়। তোমার আত্মা ছোট বলে, তোমার আত্মা বলতে তোমার দেহ ছোট বলে, তোমার এই ছোট্ট দেহ তোমার যে আত্মাটা কত বড় এটাকে তুলে ধরতে পারে না, এটাকে প্রকাশ করতে পারে না। So your small body cannot reveal the vastness, the largeness of your soul. তাহলে তোমার সোলটা কেমন? বলে যে দাউ বেস্ট ফিলোসফার। তিনি একটা শিশুকে বলতেছেন বেস্ট ফিলোসফার, একজন দার্শনিক। এখানে ফিলোসফার উদ্দেশ্য দ্বারা অনেকে বলে ওয়াইসেস্ট স্কলার, সব থেকে জ্ঞানী একজন স্কলার। দাউ বেস্ট ফিলোসফার হু ইয়েট ডস্ট কিপ দাই হেরিটেজ। তুমি যে শিশু, তুমি একটা বেস্ট ফিলোসফার। কেন? তুমি এখনো তোমার হেরিটেজ মানে ঐতিহ্য। কোন ঐতিহ্য? তুমি যে স্বর্গ থেকে আসছো, হেভেন থেকে, এর গন্ধ এখনো তোমার মাঝে আছে, তুমি সেটা ধরে রেখেছো। ইয়েট ডট কিপ দাই হেরিটেজ, তুমি তোমার যে স্বর্গীয় যে একটা গুণাগুণ এটা ধরে রেখেছো। দাউ বেস্ট ফিলোসফার, ইউ আর বেস্ট ফিলোসফার। দাউ আই among the blind
that deaf and silent, reduced the eternal deep, haunted for ever by the eternal mind. তাহলে বলতেছে যে you the child, you wisest of scholars, who still has a connection to heaven and who can still see what adults are blind to, as you silently look into the deep mysteries all around us. দেখো তিনি এখানে দেখো দাউ আই among the blind, blind হচ্ছে একটা নাউন, মানে অন্ধ। তাহলে ব্লাইন্ড কাদেরকে বলতেছে? একটা শিশু যে প্রকৃতির রহস্য দেখতে পায় তার স্বর্গীয় চোখ দ্বারা, এটা কিন্তু একজন অ্যাডাল্ট মানুষ দেখতে পায় না। এই দিক দিয়ে তিনি অ্যাডাল্টদেরকে ব্লাইন্ড বলতেছেন। মানে অ্যাডাল্টরা চোখ থাকার ক্ষেত্রেও ব্লাইন্ড। কোন দিক দিয়ে? যে বয়স বাড়ার কারণে প্রকৃতির যে মিস্ট্রি এটা সে দেখতে পায় না, এই দিক দিয়ে এটাকে তিনি ব্লাইন্ড বলতেছেন। আর এই শিশু দেখতে পায় কিন্তু সে সাইলেন্ট, সে ডেফ, সে ডাম্ব, সে বোবা। শিশু দেখতে পায় কিন্তু বলতে পারে না, এটা বলতেছেন। কারণ তুমি ইউ সাইলেন্টলি লুক ইনটু দ্য ডিপ মিস্ট্রিজ। ও শিশু, তুমি নীরবভাবে এই প্রকৃতির গভীর রহস্যকে দেখতে পারো এবং শুনতে পাও, কিন্তু বলতে পারো না। দ্যাটস ওয়াই তুমি নীরব। অলওয়েজ শ্যাডোড বাই দ্য প্রেজেন্স অফ গড। যে সব কিছুই, প্রকৃতির সব কিছুই যে আমি যেমন আগের কবিতাটা পড়াইতে বলতাম যে দ্য নেচার ইজ দ্য শ্যাডো অফ গড। প্রকৃতিটা হচ্ছে গডের একটা শ্যাডো, ছায়া বা শেপ, আকৃতি। তো এটা তুমি দেখতে পাও শিশু, কিন্তু বলতে পারো না। কারণ কি? তোমার সঙ্গে তুমি শিশু হিসেবে একটা হ্যাভেনলি কানেকশন তোমার মধ্যে আছে, এটা বলতেছে। তাহলে তোমাকে হন্টেড মানে ঘিরে রেখেছে ফর এভার বাই দ্য ইটার্নাল মাইন্ড। মাইটি প্রফেট, সিয়ার ব্লিসড, on whom those truths do rest, which we are toiling all our lives to find. তো বলতেছে যে ইউ পাওয়ারফুল ট্রুথ টেলার, তুমি শিশু, তুমি হচ্ছে পাওয়ারফুল ট্রুথ টেলার। ইউ হোলি প্রফেট, শিশুকে বলতেছে তুমি একজন হোলি প্রফেট, তার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে আর কি। ইউ ক্যান সি এভরিথিং দ্যাট উই অ্যাডাল্টস স্পেন্ড আওয়ার হোল লাইফস ট্রাইং টু ফাইন্ড। তাহলে মাইটি প্রফেট, ইউ আর এ চাইল্ড, ইউ আর লাইক এ মাইটি প্রফেট। সিয়ার ব্লিসড মানে প্রফেট যারা। কেন প্রফেট বলা হয়? কারণ প্রফেটরা দূরদৃষ্টি সম্পূর্ণ হয়, ভবিষ্যৎ জানে, মানুষের বর্তমান জানে। মানুষ যা জানে না, প্রফেট তা জানে। এই জন্য শিশু যে জিনিসগুলো দেখতে পারতেছে, যেগুলো জানতেছে প্রকৃতির মিস্ট্রি সম্পর্কে, একজন অ্যাডাল্ট মানুষ জানে না। এই দিক থেকে তাকে প্রফেটের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। ইউ আর এ চাইল্ড, ইউ আর লাইক এ মাইটি প্রফেট, সি আর ব্লিসড। এমন একটা ব্লিস তুমি দেখো, বা স্বর্গীয় লাইট প্রকৃতি দেখো। on whom those truths do rest, which we are toiling all our lives to find. আমাদের পুরো বয়সটা যদি আমরা শেষ করে দেই, তুমি যে জিনিসটা দেখতেছো ওইটা দেখার জন্য আমরা পারবো না। You can see everything that we adults spend our whole lives trying to find. এটাকে খুঁজে বের করার জন্য চেষ্টা করতেছি। In darkness lost, the darkness of the grave, thou over whom thy immortality broods like the day, a master over a slave, a presence which is not to be put by, thou little child, yet glorious in the might of heaven born freedom on thy wings height. এলে ফিলোসফি, একটা বাচ্চার ক্ষমতা সম্পর্কে বলতেছে। দেখো, বাচ্চাকে প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছে। তো বলতেছে only to get lost in a darkness that is like death. আমরা পুরো জিন্দেগি মিলিয়েও তুমি যা দেখতে পাও এটা খুঁজে বের করতে পারবো না, ট্রাই করেও। কি করবো শেষ পর্যন্ত? ইন ডার্কনেস লস্ট, অন্ধকারে গিয়ে শেষ হয়ে যাব। দ্য ডার্কনেস অফ দ্য গ্রেভ, কবরের অন্ধকার। কারণ আমরা শেষ বয়সে তো মৃত্যুবরণ করব, মরার মাধ্যমে আমরা কবরে চলে যাবো, আর কবর তো অন্ধকার, মানে গ্রেভ। তাহলে আমরা কি করবো? তুমি যে জিনিসটা দেখতে পাও ওটার পিছনে যদি উই আর টয়লিং অল আওয়ার লাইফস টু ফাইন্ড ইন ডার্কনেস লস্ট, অন্ধকারে গিয়ে যে আমরা শেষ হয়ে যাবো, আমরা মারাই যাবো শেষ পর্যন্ত, ডেথ চলে আসবে। দ্য ডার্কনেস অফ দ্য গ্রেভ, কবরের অন্ধকারে। বুঝতে পারছো? কিন্তু শিশু তুমি এটা দেখতে পারতেছো। দ্যাটস ওয়াই ইউ আর লাইক এ প্রফেট। দাউ ওভার ওম দাই ইমর্টালিটি ব্রুডস লাইক দ্য ডে, আ মাস্টার ওভার আ স্লেভ। তো বলতেছে বাট ইউ দ্য চাইল্ড who are still so closely connected to your soul's origins that immortality hovers
over you like the sun or like a monster over a slave. দেখো, কিন্তু তুমি শিশু হওয়ার কারণে তোমার আত্মাটা হচ্ছে ইমর্টাল আত্মা। দাও ওভার হোম দাই ইমর্টালিটি। তুমি শিশু, তোমার আত্মাটা হচ্ছে ইমর্টাল, এই জন্য তোমার এই আত্মাটা এগুলোর ওপর রাজ করতেছে। কিসের মতো? যেমন একটা সূর্য দিনের ওপর যেমন রাজত্ব করে, অথবা একজন মালিক যেমন তার দাসের ওপর রাজত্ব করে, এইরকম। বুঝতে পারছো? সো ইউ আর স্টিল সো ক্লোজলি কানেক্টেড টু ইউর সোলস অরিজিনস। তোমার আত্মার অরিজিন, আত্মা যেখান থেকে এসেছে অর্থাৎ হ্যাভেনের সঙ্গে তুমি এতই কানেক্টেড যে তুমি একটা শিশু হিসেবে, দ্যাট ইমর্টালিটি হাওয়ার্স ওভার ইউ লাইক দ্য সান। তোমার যে এই অমরত্বটা, এটার ক্ষমতাটা এরকম যে একটা সূর্য যেমন দিনের ওপর তার ক্ষমতা রাখে, এবং মাস্টার যেমন তার সার্ভেন্টের ওপর বা দাসের ওপর যেমন তার মালিকের ক্ষমতা রাখে। আ প্রেজেন্স একটা উপস্থিতি হুইচ ইজ নট টু বি পুট বাই। বলতেছে যে আ মাইটি প্রেজেন্স দ্যাট ক্যান নট বি ইগনোরড। একটা শক্তিশালী একটা জিনিসের উপস্থিতি যেটাকে কি করা যায় না, অবজ্ঞা করা যায় না। দাও লিটল চাইল্ড, তুমি একটা লিটল চাইল্ড, yet glorious in the might of heaven, born freedom on thy wings height. বলতেছে যে you little child still growing with the power that heaven shines down into your soul. তুমি যে চাইল্ড বেড়ে উঠতেছো, এখনো তোমার আত্মার উপর হেভেন থেকে একটা আলো বা হেভেনলি লাইট তোমার আত্মায় পড়তেছে, এটা নিয়ে তুমি বেড়ে উঠতেছো। দ্যাটস ওয়াই ইউ আর পাওয়ারফুল। বুঝতে পারছো? So why with such earnest pains doth thou provoke the years to bring the inevitable yoke? Thus blindly with thy blessedness of strife, full soon thy soul shall have her earthly freight, and custom lie upon thee with a weight heavy as frost and deep almost as life. আবার ঘুরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিবে। তো বলতেছে যে হোয়াই অন আর্থ ডু ইউ সো প্লে অল দিস গেমস অ্যাবাউট অ্যাডাল্টহুড? সো হোয়াই উইথ সাচ আর্নেস্ট পেইনস ডথ দাউ প্রভোক দ্য ইয়ার্স টু ব্রিং দ্য ইনএভিটেবল ইয়োক? তাহলে কেন তুমি শিশুই থাকতা? তুমি শিশু থেকে একটু বড় হলে, তার থেকে আর একটু বড় হলে, বড় থেকে যুবক যুবতী, বিয়ে থেকে মৃত্যুর দিকে একদম বুড়া বয়সে চলে আসলা, আর জিন্দিগির এত দুঃখ যন্ত্রণা, জ্বালা যন্ত্রণা, এত কাহিনী কেন করতে গেলা? তুমি শিশু ছিলে, ভালো ছিলা। মনির খান নাকি গানে বলছিল না, আমি ল্যাংটা ছিলাম, ভালোই ছিলাম আমি শিশুকাল, মায়ের সাদা দুধের মতো, জীবন ছিল নির্ভেজাল। গানের লাইনটা শুনতে একটু খারাপ লাগে, একটু স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজ মনে হয়, কিন্তু কথাটা সত্য। বুঝতে পারছো? So why on earth do you so play all these games about adulthood, rushing to grow up? একেবারে যুদ্ধে লেগে পড়েছো, যে বড় হওয়ার জন্য তুমি যুদ্ধে লেগে পড়েছো, and lost all that you have now. যে তুমি শিশু হিসেবে এখন তোমার কাছে যে পাওয়ারগুলো আছে, এগুলোকে হারিয়ে ফেলার জন্য, বড় হওয়ার জন্য কেন তুমি উঠে পড়ে লেগেছো বাবু? বুঝতে পারছো? Why do you do all this unwitting harm to your sacred good fortune, thus blindly with thy blessedness at strife? যে বলছে ফুল সুন বাই সোল শ্যাল হ্যাভ হার আর্থলি ফ্রেইট। যে তুমি কেন উঠে পড়ে লেগেছো, যে তোমার এই যে পবিত্র আত্মা, এটাকে তুমি বড় করার মাধ্যমে, তুমি বেড়ে ওঠার মাধ্যমে কেন এটাকে ক্ষতির মুখে ফেলতেছো? এটা প্রশ্ন আর কি, আবেগময় প্রশ্ন। তাহলে ফুল সুন দাই সোল শ্যাল হ্যাভ হার আর্থলি ফ্রেইট, your soul will be weighed down with every day earthly things soon enough, and habit will crush you like a heavy icy frost getting deeper every day you are alive. বুঝতেছো যে তুমি যে এই যে বড় বেড়ে ওঠার জন্য পাগল হয়ে গেছো, শিশুর ক্ষমতা তো যতই বেড়ে উঠবা ততই বুঝতে পারবা জীবনের মানে ডিপ অলমোস্ট অ্যাজ লাইফ। জীবনের প্রতিটি অবস্থায় তোমার কাছে প্রতিদিন ভারী মনে হবে। কিসের মতো? ওয়েট মনে হবে, অ্যাজ হেভি অ্যাজ ফ্রস্ট, বরফের যে ইয়ার মতো, ক্র্যাকসের মতো তোমার কাছে প্রতিটি দিনই ভারী মনে হবে। বুঝতে পারছো? এটা একটা ফিলোসফিক্যাল কথা, যে আমি শিশু ছিলাম, ভালো ছিলাম, একটা স্বর্গীয় ইয়াতে আমি, আমার চতুর্দিক মোড়ে ছিল, ঘিরে ছিল, তো কেন আমি এই কবি এই কথা বলতেছে, শিশুকে লক্ষ্য করে বলতেছে।
তিনি শিশুকালকে মিস করতেছেন যে। এগুলো হচ্ছে এক ধরনের ফিলোসফি, এগুলো আমরা সবাই জানি, কম বেশি সবাই জানি, কিন্তু বলতে গেলে ভুলে যাই, এইটাই। বুঝতে পারছো? তো এটা আরেকবার বলে দেই যে ইয়োর সোল উইল বি ওয়েট ডাউন উইথ এভরিডে আর্থলি থিংস সুন এনাফ অ্যান্ড হ্যাবিট উইল ক্রাশ ইউ লাইক এ হেভি আইসি ফ্রস্ট গেটিং ডিপার এভরিডে ইউ আর অ্যালাইভ। যতদিন বেঁচে থাকবা, পৃথিবীর যতদিন বড় হতে থাকবা আর বেঁচে থাকবা, তো তোমার হ্যাবিট চেঞ্জ হয়ে যাবে, অভ্যাস বাড়বে, দুনিয়াবি রেসপন্সিবিলিটি তোমার উপর ঘিরে বসবে, তোমার জীবন দুঃখ দুর্দশায় ভরে উঠবে। এই স্ট্যান্ডায় এই জিনিসটা বলছে। তো তুমি শিশুকাল ছিলে, তোমার কত পাওয়ার ছিল, এইগুলো পরে আর থাকবে না, কেন তুমি বড় হতে যাও? আসলে এটা একটা প্রসেস, বড় হওয়ার একটা প্রসেস, বড় হতেই হবে। তো আজ